बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप तो पहला श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ का चैलेंज है तो थानू पता है कि पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। तो जी हुण तब्दीलियां की गल करिए, कोई जिहड़े नवे खिलाड़ी जिन्हें गल करते पे सन कि जी इन्होंने टीम में शामिल होना चाहिए, वो सानू हुण एक्शन में नज़र आवेंगे। जे असीं गल करिए विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफे दे, हमेशा परफॉर्म करते आए ने डोमैसटिक विच भी ते BPL विच भी असीं नज़र सानू आए ने। इहदे अलावा अब्दुल समद बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी ने। सलमान मिर्जा की असीं गल करते पे सां कि जी शाहीन की जगह इन्होंने हुण मौका लभना चाहिए, क्योंकि शाहीन थानू पता है अजे बिग बैश लीग खेडते पे ने। ते जिहड़े सलमान मिर्जा ने लाइन लेंथ का हमेशा ख्याल रखते हैं तो नवी बॉल बड़ी चंगी करते हैं। इन्हां दे अलावा उस्मान तारिक थानू पता है जिहड़े साडे हरीफ होंदे सन हमेशा यह आवाज़ चकते सन कि जी इन्हां दा एक्शन बड़ा डिले है, सानू मसले होंदे सी, लेकिन असीं इन्हां नूं भी स्क्वाड विच पा लिया है। साडे नाल यासिर मौजूद ने। यासिर साहब वध जी इनू यह जिहड़ा तुसीं स्क्वाड वेखदे हो, यह थानू बैलेंस लगदा है या तुहाडी नज़र विच कोई कमियां कोताहियां है ने? इसी प्लेटफॉर्म ते चौपाल दे उत्ते पहला भी असीं जिहड़ा ना डिस्कशन करते रहे, और माइक हैसन जो जा रहे सी छुट्टियां दे उत्ते ते माइक हैसन ने भी ये जांदे जांदे कहा सी कि एमर्जिंग एशिया कप जिहड़ा राइजिंग स्टार कप होया सी पाकिस्तान शाहीन दी टीम है, ओदे च भी असीं प्लेयर्स नूं कंसीडर करांगे। देखो एमर्जिंग एशिया कप दे विच जी पाकिस्तानी टीम खेडी सी, ओदे च जिस तरह मुआज सदाकत ने परफॉर्म किया, मतलब हाईएस्ट रन स्कोर किए, उस तो बाद उन्हें छक्के भी सब तो ज्यादा लगाए। ताड़ा मतलब कि PCB दे पाथवे दे विचों आया प्लेयर है, ओदे सिस्टम दा एक प्रोडक्ट हैगी और बड़ा ही जानदार परफॉर्मेंस सी ओदी राइजिंग एशिया कप दे विच। उस तो बाद तुसी देखो ओदी जिहड़ी बॉलिंग है, मतलब वो बॉलिंग भी चंगी करवाता है। 7 विकेटां उन्हें हासिल कीतियां। उस तो बाद वो आंदा है पाकिस्तान दे विच डोमेस्टिक दे विच कप चल रहा सी प्रेसिडेंट कप, ओदे विच 2 सेंचुरियां 2 50, फिर ओदा जिहड़ा स्ट्राइक रेट ओदे विच भी मतलब वनडे कप दे विच भी अबव 150, मतलब 20 तो ज्यादा छक्के, फिर विकेटां भी उन्हें हासिल कीतियां। इन्नी अच्छी परफॉर्मेंस तो बाद मास सदाकत दा मिस हो जाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, फिर जिहड़ा अहमद दानियाल ने जिस तरह सेमीफाइनल फाइनल उसको पहला भी जिस तरह उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ परफॉर्मेंस ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਵਾਸਤੇ परफॉर्मेंस ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ परफॉर्मेंस, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਐਮਰਜਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ वो बड़ा शानदार सी मुफासा। मतलब कि वो जो आखिरी 4 ओवर किते, फिर लास्ट ओवर जेड़ा सी वो जिस तरह 8 स्कोर डिफेंड किया, मंग के उन्हें ओवर लिया, फिर सुपर ओवर दे विच दोबारा उन्हें जेड़ा ना बड़ी जानदार ते शानदार बॉलिंग की सी। नसीम शाह दा टीम दे विच आ जाना, तुसी ILT च उन्हें देख रहे हो, कोई मैच खेडदे है कोई मैच नहीं खेडदे, मतलब पूरा वो फिट नहीं है। ट्राई सीरीज जेड़ी पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे ओदे नाल श्रीलंका दे नाल खेडी, ओदे विच भी कदी बेंच हुंदा सी, कदी खेडदा सी, 1-2 ओवर चंगे करता सी, लेकिन ओदी फिजिकल फिटनेस है या जिहड़ी ओदी नवे बॉल दे नाल या पुराने बॉल दे नाल बॉलिंग होवे, ओ रिदम नसीम शाह दा नहीं है। ते मेरे ख्याल दे विच नसीम शाह दी जगह अहमद दानियाल ते ख्वाजा नाफी दी अगर गल कीती जावे ना, मुफासा भी तीसरा विकेट कीपर है। तुसी साहिबजादा फरहान नूं विकेट कीपिंग करवा रहे हो, तुसी जिहड़ा ना उस्मान खान नूं विकेट कीपिंग करवा रहे हो, ओदे नाल तुसी ऐड कर लिया ख्वाजा नाफे, मतलब 3 विकेट कीपर हो गए ने, और तिन्हां दे विच कोई भी जिहड़ा ना प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है, मतलब तीनों जिहड़े ना पार्ट टाइम विकेट कीपर है। एक गल ओही होगी कि जदों दा रिजवान नूं असीं कढिया है ना, मतलब 2023 तो बाद जिस तरह रिजवान नूं बेंच किया गया है 24 दा वर्ल्ड कप तो बाद, उस तो बाद कदी असीं हारिस नूं खिलाने, कदी असीं जिहड़ा ना उस्मान खान नूं खिलाने, कदी जिहड़ा ना असीं साहबजादा फरहान नाल देखदे कि ये विकेट कीपिंग करेगा। मतलब वो 3 विकेट कीपर का होना टीम दे विच, और ख्वाजा नाफे के खिलाफ नहीं है मैं बिल्कुल भी, लेकिन एक देखो पाकिस्तान के सिस्टम का प्लेयर नहीं है। लीग्स हुणे जी रीसेंट अगर उन्हें क्रिकेट खेली हांगकांग सुपर सिक्सेस खेली है, अगर हांगकांग सुपर सिक्सेस को भी देखा जाए ते घर दे एक वेड़े जिद्दे जिहड़े ना ग्राउंड हुंदी है उत्थे छक्के ला लेना ते पाकिस्तान टीम दे विच आ जाना। तुसीं की वजह समझदे हो स्क्वाड विच क्यों शामिल नहीं किया गया? राइजिंग स्टार विच उन्हां दी परफॉर्मेंस शानदार सीगी, उस तो पहले जिहड़ा असीं वेखिए लीग विच भी अच्छा परफॉर्म कर चुके ने। मेरी तो बिल्कुल मुफासब समझ तो बालातर है, मतलब कि अखा बंद करके एक अगर गली दे विच कोई कप्तान होवे ते वो टीम बनावे ते ओदे सामने सारे लड़के रखे जान, तो वो लाजमी तौर दे उत्ते एक ऐसे प्लेयर आ जाएगा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। मतलब कि ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਨੇ, T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, मतलब ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਫੀਲਡਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਰੀਹੈਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੋ 1-2 ਮੈਚਸ ਚੰਗੇ ਖੇਡ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 1-2 ਮੈਚਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅੰਡਰ 19 ਐਮਰਜਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਟੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਫਿਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਚ ਸੁਫਿਆਨ ਹਕੀਮ ਨੇ 20 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 258 ਸਕੋਰ ਦੇ ਕੇ। ਐਮਰਜਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕਟ ਸੀ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਹਿੱਲਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰੌਂਗ ਰਨ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 11 ਸਕੋਰ, ਫਿਰ 3 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂਸਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 12 ਸਕੋਰ ਦੇ ਕੇ। ਫਿਰ ਵਨਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੱਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 20 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 6 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਖਰ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਰ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਚਾਈਨਾਮੈਨ ਬੋਲਰ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪਿਕ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਚ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸੀਪੀਐਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸੀਪੀਐਲ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ T10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਜਾਂ 4 ਛੱਕੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਖੇਲੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫੁੱਲ ਰਾਉਂਡਡ ਪਲੇਅਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨਾ ਖੇਲੀਏ, ਲਿਸਟ ਨਾ ਖੇਲੀਏ, T20 ਨਾ ਖੇਲੀਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ 5 ਓਵਰ ਦੀ 6 ਓਵਰ ਦੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੁਪਰ 6 ਖੇਡ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਛੱਕੇ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬਸ਼ਮੂਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਖੇਡਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਉਂਸੀ ਟਰੈਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪਿਚਸ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ 3 T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ 11 ਨੇ ਖੇਡਣਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲੀਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ T20 ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ T20 ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ 50 ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਲੂਐਂਟ 50 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਚੋਂ ਰਨਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਈਟ ਵੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਨੇ T20 ਚੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਸਕੁਆਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰਤੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ 3 T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਲੇਅਰ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ 11 ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਣੀ ਜਿੰਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਉੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਂਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਕਲ ਦੀ ਇੰਜਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੁਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਜਰੀ ਪ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੂਰਾ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ
ਖੋ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਗ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਲੀਵ, ਮਤਲਬ ਉਹ 2-3 ਮੈਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰਸ ਵੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ 'ਚੋਂ ਰਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਲੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 'ਚ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਹੋਣ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪਠਾਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਖੇਡਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50-50 ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਕੁਆਡ ਨੂੰ। ਬਹਿਰਾ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਡ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਥੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੀ ਇਨਿੰਗਸ ਵਿੱਚ 175 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ੈਕ ਕ੍ਰੋਲੀ ਨੇ 37 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬੈਨ ਡਕਟ ਵੀ 34 ਰਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨ ਸਟੋਕਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਤੇ ਓਲੀ ਪੋਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ? ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਤਾਂ ਇੰਜਰਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਟਾਸ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਗਰ ਪਿਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਪਿਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸਪਾਈਸੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਪਿਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫਾਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਰਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਲਬਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਪਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮਤਲਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਚਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਿਚ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਪਿਚ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਹ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੀਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ 1932 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੈਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 20 ਵਿਕਟਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 16 ਵਿਕਟਾਂ, और फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋ 90,000 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵਿਕੀਆਂ, 90,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ 92,000, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ 92 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ 92,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬੈਨ ਸਟੋਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਚ ਬਣਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੋਜ਼ਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ 7 ਬਣੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਾਗ ਦੌੜ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਪਿਚਿਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 2010-11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੂ ਸਟਾਊਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਜ਼ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ 3-1 ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵਾਈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 172 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਬਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇਸਬਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਸੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੋਰ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਸੀਗਾ ਬੇਸਬਾਲ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ PSL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨਜ਼ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਓਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ, ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਮਿਦ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵਧ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੁਕਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ? देखो जी, अली तरीन ने पाकिस्तान सुपर लीग के बड़ी तनकीद की थी। फिर बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्होंने एक लेटर जारी किया शोकाज के प्रति एक्सप्लेनेशन दो, लेकिन अली तरीन ने उन्होंने फाड़ दिता। के बाद है जो रीवैल्यू होया टीमां दा ते अली तरीन मुल्तान सुल्तान के ओनर सी ते मुल्तान सुल्तान की रीवैल्यू नहीं हुई। बाकी 5 टीमां के कंट्रैक्ट रिन्यू हो गए ते अली तरीन का जो कंट्रैक्ट है वो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। जिस बाद कल चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने क्लियर कट किया कि असीं पैपरा रूल्स के मुताबिक जो है मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप इस साल अपनी खुद होल्ड करांगे। असं अपनी तरफ एक हैड लावांगे। उसके बाद जो है ये PSL 11 हो रहा है 2026 वो मुल्तान सुल्तान नो है PCB खुद केयर करेगा। उसके बाद वो पूरा एक प्रोसेस है, 2 महीने तक इश्तिहार देवांगे, 2 महीने बाद वो बिडिंग होगी, फिर जाके कोई नवा मालिक मिलेगा। इन्ना टाइम साडे कोल है नहीं कि असीं नवा कोई फौरन जो है मुल्तान सुल्तान का कोई नवा मालिक लभ लईए। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि अली तरीन को दोबारा जी 2 नवी टीमां आ रही हैं उन्होंने बिडिंग वास्ते भी अली तरीन को कंसीडर कर लिया गया। अली तरीन ने क्या है कल खुशी का इजहार किया, उन्होंने एक्स के उत्ते जवाब दिता है कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि असं अली तरीन भी खुशामदीद करने अगर वो बिडिंग हिस्सा लैणगे। ते अली तरीन ने भी इन्होंने खुशामदीद करार दिता है कि शायद साडे जिहड़े मसले सी, जिहड़ी बर्फ एक पिघल रही थी और पिघलती हुई नजर नहीं आ रही थी, वो पिघल रही है कि मुल्तान सुल्तान ना सही लेकिन PSL का हिस्सा रहणगे। ਤੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਅਲੀ ਤਰੀਨ। ਹੁਣ ਜੇ PCB ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਚਲਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਇਹ ਹੀ ਕਹਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਓਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ? बिल्कुल ये तो गल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुल्तान सुल्तान एक जो नाम है वो जनूबी पंजाब के लोगों ने बड़ा अटैचमेंट है उसकी। अगर PCB ने क्योंकि PCB नाम भी चेंज नहीं कर सकती, PCB मुल्तान सुल्तान ही रखेगी तो मुल्तान सुल्तान के शायकीन की अट्रैक्शन तो वही रहेगी। लेकिन एक जो जोश जज्बा अली तरीन के नाल लोगों का वध जाता सी। अली तरीन आके शायकीन नाल खुद मिलते सी, उन्होंने बैठते सी, उन्होंने गपशप करते सी, टीम के प्लेयर्स ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, मुख्तलिफ इवेंट्स करवाते सी जनूबी पंजाब में। वो एक जो तसलसल सी वो बरकरार नहीं रह सकेगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऑफिशियली इन्नी डाउन टू अर्थ आके लोगों ना पब्लिक प्लेस के उत्ते लोगों ना मिलवाना, प्लेयर्स नाल इंटरेक्शन करना, फिर लोग जो शायकीन मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मैच देखने आते थे उन्होंने फिर टीम के प्लेयर्स नाल मिलवाना, अली तरीन का खुद जाके मिलना। ये चीज़ां ऐसी सी जो शायकीन सी जनूबी पंजाब के उन्होंने बड़ा अट्रैक्ट करते सी। वो मुल्तान सुल्तान भरपूर सपोर्ट भी करते सी। अक्सर देखा भी गया PSL के 7वां एडिशन सी 8वां एडिशन सी, इन्हें 2 एडिशन मुल्तान सुल्तान पहले मैचेस हारते हुए आया। जो अपने होम ग्राउंड के आगे उन्होंने मैचेस खेलना शुरू किए तो टॉप पॉइंट्स से आ गई कि उन्होंने मुल्तान जो PSL के फाइनल थी वो भी खेले, PSL जीते भी। लेकिन हम जो हालात में काफी मुख्तलिफ ने, लेकिन शायकीन मुल्तान सुल्तान सपोर्ट जरूर करेंगे क्योंकि उनकी वजह है कि मुल्तान सुल्तान जनूबी पंजाब की शनाख्त है। ਤੇ ਹਾਮਿਦ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਮਿਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚ ਖਬਰ? देखो जी, असल इसका इशू ये सी कि शोकाज का नोटिस जो अली तरीन ने फाड़ दिया सी, शोकाज ओदा नोटिस का जवाब देना चाहिए सी। अली तरीन ने ओदा प्रॉपरली जवाब नहीं दिता, जिसकी वजह तो जो शायकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजामिया अफसरान सी वो थोड़े से नाला सी। एक ही रवैया ऐसी तुसी एक्सप्लेनेशन मंगी, तुसी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। दोनों तरफों तो जो है वो बड़े सख्त रवैया इख्तियार किया गया। आपस से बैठ के बंद कमरे जो मामला से तय नहीं किए गए। अली तरीन ने भी किया गया सी लेकिन अली तरीन डाउन नहीं हुए। अली तरीन हाले भी देखो रिश्ते 2 जो ब्रॉडकास्ट हुए उन्होंने PCB पाकिस्तान सुपर लीग जी मुख्तलिफ मराहिल ने उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि प्लेयर के ऑप्शन इवें नहीं होने चाहिए, प्लेयर्स को सस्टेन करने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਐਮਰਜਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਉਂਟ ਰੱਖੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ PSL ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बड़े अच्छे तरीके नाल चीज़ां ऑर्गेनाइज करता है और एक हिस्ट्री है पाकिस्तान दी ना। ते पाकिस्तान ने अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट दी बहाली वास्ते जेह्ड़े बोर्ड दे चेयरमैन ने जेह्ड़े भी बोर्ड च काम करते हैं लोग उन्होंने बड़ी एफर्ट्स ने। इंटरनेशनल प्लेयर जेह्ड़े पाकिस्तान जेह्ड़े रिनाउंड प्लेयर ने उन्होंने भी काफ़ी इस बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। और नो डाउट कि पाकिस्तान जेह्ड़ा पॉपुलर खेड है वो क्रिकेट ही है। क्रिकेट लोग बड़े पैशनेटिक होकर देखते भी ने, वो बारे गल्लां भी करते हैं। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो लॉ है ना, तो जो पाकिस्तान से किसी भी खेल से पाबंदी लगती है तो जी मतलब फेडरेशन होती है वो उस फ्लैग न कैरी करती है। जिस तरह IOC अगर किसी मुल्क से पाबंदी लाना है तो IOC ने फ्लैग ने तहत इंटरनेशनल जो मुकाबले होंगे ओलंपिक IOC ने फ्लैग थले वो खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाते हैं। तो दूजी गल जी ओनरशिप की है, मुल्तान सुल्तान ने मैनेजमेंट की तरफों जी आपस में इन्होंने रिफ्ट पैदा हुई, उस तो बाद फिर इस टीम को मतलब ओनरशिप लै ली गई क्रिकेट बोर्ड ने। तो डेफिनेटली उन्होंने जो थिंक टैंक जो लीगल उन्होंने एस्पेक्ट्स उन्होंने डेफिनेटली उसके उत्ते उन्होंने काम किया होना है। इसी बुनियाद पर वो टीम उन्होंने खुद कैरी की है और बेसिकली बुनियादी तौर पर तो मकसद है कि क्रिकेट होनी चाहिए। जी ओनरशिप है मुस्तकबिल हो सकता है जी 12वीं PSL होगी उस शायद इसनू फरोख्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन टाइम बड़ा थोड़ा रह गया सी क्योंकि इसकी पूरी ड्राफ्ट तैयार करना इंटरनेशनल ना क्लैश ना हो। तो उस हवाले नाल क्रिकेट बोर्ड ने जो कुछ सोचा है इस बारे तो डेफिनेटली क्रिकेट की बेहतरी वास्ते सोचा है कि ना सिर्फ ऑनरशिप लेने तो बाद उन्होंने ना सिर्फ एक प्लेयर पूल मिलेगा बल्कि नवे खिलाड़ियों को खेलने के मौके भी मिलेंगे। तो क्रिकेट बोर्ड को बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वो अगर चाहे तो बहुत सारी टीमों करा भी सकता है और अपने बिल्कुल। अच्छा ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ जरा ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕੋਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ PCB ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਫਰ ਵੀ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ 11ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁਕਾਓ ਕੀਤਾ PCB ਨੇ? देखो जी, खुशरूबी कोई भी ना दुनिया की जंग हो या घरेलू इशूज हो या क्रिकेट का इशू हो बह के गल होंगी है। कुछ गल्लां मनण हुई ने, कुछ गल्लां नहीं मनण वाली हुई। अगर वो क्रिकेट कराना चाहते सन या उन्होंने माइंड में कोई है सी मुस्तकबिल कोई एजेंडा या ज़हन च कोई चीज़ सी उन्होंने चाहिए सी कि इसी पोर्टफोलियो नू कैरी कर दे और क्रिकेट बोर्ड नाल मुफाहमत कर दे, कोई उन्होंने नाल गपशप ला दे, कोई उन्होंने नाल कुछ गल्लां मनवा लेंदे, कुछ उन्होंने दी मान लेंदे। बेसिकली तो नुकसान तो उन्होंने ही होएगा क्योंकि जाहिर है अगर उन्होंने टीम बाहर जाएगी तो इंटरनेशनली भी उन्होंने एक चीज ना वो आएगा ना इंप्रेशन के ये टीम इन्होंने बोर्ड जो ऑर्गेनाइजर है वो अंदर उन्होंने फटा हुआ है। जिस तरीके उन्होंने इज अ यंग मैन अली तरीन उन्होंने अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो बड़ी ख्वाहिश थी कि वो क्रिकेट को प्रमोट करन, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने ना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए मेरी नजर च, क्योंकि जो क्रिकेट के किराए ने जो इंटरनल उन्होंने इशूज ने वो भी नाल चल रहे सन। और जिस तक टीम का ताल्लुक है देखो ना, टीम अगर तुसी भी कोई टीम सिलेक्ट करोगे या मैं भी सिलेक्ट करांगा या साडे कोई सीनियर भी कोई सिलेक्ट करेगा टीम के जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर होंगे जो 20 या 15 तुसी सिलेक्ट करोगे वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तुसी अपने तजर्बे और अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने सिलेक्ट करोगे। उसी बुनियाद पर वही खिलाड़ी जोड़े ने जो टीम ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿੰਗ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜੀ क्रिकेट है वो ना पे डिपेंड करनी ना, फ्रेंचाइज से डिपेंड करनी है। और क्रिकेट बोर्ड के देखो ना कोई अगर नहीं खेलेगा तो फिर भी क्रिकेट बोर्ड चलता रहेगा, खिलाड़ी आते रहेंगे, रिकॉर्ड बढ़ते रहेंगे, सिलसिला टैलेंट का जो है ना रुकेगा नहीं कभी भी। अल्लाह सुब्हाना तआला की बड़ी करनवाजी इस मुल्क के अंदर महदूद मसाइल के बावजूद भी पाकिस्तान ने क्रिकेट है उसका जो ग्लैमर स्पोर्ट्स ना वो किसी भी इंटरनेशनल मुल्क तो घट नहीं है। उसका तुम स्टैंडर्ड देख लेते अंडर 19
ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਵੱਧ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਐਤਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਦੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਡ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।